دوستو میں دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر کے دیکھتا ہوں. ایک وہ لوگ جنہوں نے حافظ کو قریب سے دیکھا، جنہوں نے حافظ کے ساتھ وقت گزارا، اور وہ لوگ جنہوں نے حافظ کو قریب سے نہیں دیکھا. ان میں بہت فرق ہے، کیونکہ جب تک آپ اسے بطور شاعر دیکھتے ہیں آپ صرف اس کے خارجی مظاہر اور خارجی عوامل سے روشناس ہوتے ہیں، لیکن جس دن آپ اس کے ساتھ ایک تھالی میں کھانا شروع کرتے ہیں، ایک چھت کے نیچے سونا شروع کرتے ہیں، تب آپ کو علم ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک معصوم سا بچہ ہے. ایسا بچہ جس کی آنکھوں میں کبھی شرارت کی چمک آتی ہے، جس کے چہرے پہ کبھی پریشانی کی کوئی رمق آتی ہے، تو وہ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے کسی بھی شخص کا ہاتھ اس طرح تھام لیتا ہے کہ جیسے سب پریشانیاں حل ہو جائیں گی. جی لگائیں ذرا ایک بار، میرے ساتھ مل کر بلائیے گا. بھرپور تالیوں میں تشریف لاتے ہیں جناب تہذیب حافظ. بہت بہت شکریہ. اندازے میں اور آپ کو پتہ ہے بس ایک گھر کی بات ہے. مطلب ریحان بھائی کا آپا کا بہت شکریہ. یہ ساری ان کی محبت ہے کہ یہ شاعروں کو ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں جس کی وجہ سے شاعر آپ تک پہنچتے ہیں اور آپ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں. یہ لوگ ہی اصل ہیرو ہیں. آپ نے ابرار کاشف کی جو آج انہوں نے نظم سنائی وہ سنی ہوگی، کتنی وائرل ہوئی ہے. تو اندازے میں اور کو ویسے برکت بھی ہے اور یہ لوگ سچے بھی ہیں. اس کام میں ان کے لیے کلیپ کر دیجئے کہ میں اللہ ان کو سلامت رکھے. اور یہ اندازے میں اور میرے گھر جیسا ہے، مطلب میں اسے کبھی ہٹ نہیں سکتا. دوسری بات یہ کہ میرے بہت پیارے دوست بہت دور سے تشریف لائیں. کمل بھائی ہیں، دربارہ بھائی ہیں، سکھ بھائی ہیں، سکھ بہن میری بیٹھی ہے، فرید میری دوست بیٹھی ہے، اویندر بھائی اور بابی بیٹھے ہیں. اور ہر سال غلام علی پورا سال ویٹ کرتا ہے اس مشاعرے کے لیے. اور عاطف بیٹھا ہے، عاطف کے لیے بہت شکریہ، بہت شکریہ. میں شعر پڑھتا ہوں. تپتے صحراؤں میں سب کے سر پہ آنچل ہو گیا، تپتے صحراؤں میں سب کے سر پہ آنچل ہو گیا، اس نے زلفیں کھول دی اور مسئلہ حل ہو گیا. کیا کہنے حافظ بھائی، تپتے صحراؤں میں سب کے سر پہ آنچل ہو گیا، اس نے زلفیں کھول دی اور مسئلہ حل ہو گیا. اس نے باتوں باتوں میں مجھ سے کہا پاگل ہو کیا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ میں پاگل ہو گیا. کیا کہنے. اس نے باتوں باتوں میں مجھ سے کہا پاگل ہو کیا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ میں پاگل ہو گیا. اور شعر ہیں کہ دوسری غزل سے ایک شعر دیکھے. نہیں تھا اپنا مگر پھر بھی اپنا اپنا لگا، نہیں تھا اپنا مگر پھر بھی اپنا اپنا لگا، کسی سے مل کے بہت دیر بعد اچھا لگا. نہیں تھا اپنا مگر پھر بھی اپنا اپنا لگا، کسی سے مل کے بہت دیر بعد اچھا لگا. تمہیں لگا تھا میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر، تمہیں لگا تھا میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر، بتاؤ پھر تمہیں میرا مذاق کیسا لگا. کیا کہنے. تمہیں لگا تھا میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر، تمہیں لگا تھا میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر، بتاؤ پھر تمہیں میرا مذاق کیسا لگا. تجوریوں پہ نظر اور لوگ رکھتے ہیں، تجوریوں پہ نظر اور لوگ رکھتے ہیں، میں آسمان چرا لوں گا جب بھی موقع لگا. تجوریوں پہ نظر اور لوگ رکھتے ہیں، بہت شکریہ، میں آسمان چرا لوں گا جب بھی موقع لگا. دکھاتی ہے بھری الماریاں بڑے دل سے، دکھاتی ہے بھری الماریاں بڑے دل سے، بتاتی ہے کہ محبت میں کس کا کتنا لگا. تمہیں لگا تھا میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر، بتاؤ پھر تمہیں میرا مذاق کیسا لگا. ایک اور غزل دیکھیے. یہ عشق وہ ہے جس نے بحر و بر خراب کر دیا، یہ عشق وہ ہے جس نے بحر و بر خراب کر دیا، ہمیں تو اس نے جیسے خاص کر خراب کر دیا. یہ عشق وہ ہے جس نے بحر و بر خراب کر دیا، ہمیں تو اس نے جیسے خاص کر خراب کر دیا. میں دل پہ ہاتھ رکھ کے تجھ کو شعر بھیج دوں مگر تجھے بھی ان ہواؤں نے اگر خراب کر دیا. میں دل پہ ہاتھ رکھ کے تجھ کو شعر بھیج دوں مگر تمہیں بھی ان ہواؤں نے اگر خراب کر دیا. شعر دیکھیے کہ کسی نے نام لکھ کے اور کسی نے پینگ ڈال کے، کسی نے نام لکھ کے اور کسی نے پینگ ڈال کے محبتوں کی آڑ میں شجر خراب کر دیا. کسی نے نام لکھ کے اور کسی نے پینگ ڈال کے محبتوں کی آڑ میں شجر خراب کر دیا.
ایک شعر ہے کہ تمہیں ہی دیکھنے میں محو ہے وہ کام چھوڑ کر، تمہیں ہی دیکھنے میں محو ہے وہ کام چھوڑ کر، تمہاری کار نے تو کاریگر خراب کر دیا۔ کیا کہنے، تمہیں ہی دیکھنے میں محو ہے وہ کام چھوڑ کر، تمہاری کار نے تو کاریگر خراب کر دیا۔ میں قافلے کے ساتھ ہوں مگر مجھے یہ خوف ہے اگر کسی نے میرا ہم سفر خراب کر دیا۔ اور ایک شعر دیکھیے، تیری نظر کے میں کدے تمام شب کھلے رہے، تیری نظر کے میں کدے تمام شب کھلے رہے، تیری شراب نے میرا جگر خراب کر دیا۔ کیا کہنے، تیری نظر کے میں کدے تمام شب کھلے رہے، تیری شراب نے میرا جگر خراب کر دیا۔ اچھا، یہ تازہ غزل کے کچھ شعر ہیں، دیکھیے اس مزاج کے نہیں ہیں۔ پھر مسلسل وار کرنے پر بھی ذرہ بھر نہیں ٹوٹا، مسلسل وار کرنے پر بھی ذرہ بھر نہیں ٹوٹا، میں پتھر ہو گیا پھر بھی تیرا خنجر نہیں ٹوٹا۔ مسلسل وار کرنے پر بھی ذرہ بھر نہیں ٹوٹا، میں پتھر ہو گیا پھر بھی تیرا خنجر نہیں ٹوٹا، تیرے ٹکڑے میری کھڑکی کے شیشوں سے زیادہ ہیں، خدا کا شکر ہے کہ تو میرے اندر نہیں ٹوٹا۔ کیا کہنے حافظ بھائی، کیا کہنے، کیا اچھا شعر ہے، واہ واہ واہ۔ تیرے ٹکڑے میری کھڑکی کے شیشوں سے زیادہ ہیں، خدا کا شکر ہے کہ تو میرے اندر نہیں ٹوٹا۔ ہم اس کا غم بھلا قسمت پہ کیسے ٹال سکتے ہیں، ہم اس کا غم بھلا قسمت پہ کیسے ٹال سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں ٹوٹا ہے وہ گر کر نہیں ٹوٹا۔ ہم اس کا غم بھلا قسمت پہ کیسے ٹال سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں ٹوٹا ہے وہ گر کر نہیں ٹوٹا۔ طلسم یار میں جب بھی کمی آئی نمی آئی، طلسم یار میں جب بھی کمی آئی نمی آئی، ان آنکھوں میں جنہیں لگتا تھا جادوگر نہیں ٹوٹا۔ طلسم یار میں جب بھی کمی آئی نمی آئی، ان آنکھوں میں جنہیں لگتا تھا جادوگر نہیں ٹوٹا۔ وہ کچھ اور شعر دیکھیے، جب سے اس نے کھینچا ہے کھڑکی کا پردہ ایک طرف، جب سے اس نے کھینچا ہے کھڑکی کا پردہ ایک طرف، اس کا کمرہ ایک طرف ہے باقی دنیا ایک طرف۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ جب سے اس نے کھینچا ہے کھڑکی کا پردہ ایک طرف، اس کا کمرہ ایک طرف ہے باقی دنیا ایک طرف، میں نے اب تک جتنے بھی لوگوں میں خود کو بانٹا ہے، بچپن سے رکھتا آیا ہوں تیرا حصہ ایک طرف۔ میں نے اب تک جتنے بھی لوگوں میں خود کو بانٹا ہے، بچپن سے رکھتا آیا ہوں تیرا حصہ ایک طرف، ایک طرف تمہیں جلدی ہے اس کے دل میں گھر کرنے کی، ایک طرف وہ کر دیتا ہے رفتہ رفتہ ایک طرف، ایک طرف تمہیں جلدی ہے اس کے دل میں گھر کرنے کی، ایک طرف وہ کر دیتا ہے رفتہ رفتہ ایک طرف، یوں تو آج بھی تیرا دکھ دل دہلا دیتا ہے لیکن تجھ سے جدا ہونے کے بعد کا پہلا ہفتہ ایک طرف، یوں تو کیا کہنے، یوں تو آج بھی تیرا دکھ دل دہلا دیتا ہے لیکن تجھ سے جدا ہونے کے بعد کا پہلا ہفتہ ایک طرف، اس کی آنکھوں نے مجھ سے میری خودداری چھینی ورنہ، اس کی آنکھوں نے مجھ سے میری خودداری چھینی ورنہ، پاؤں کی ٹھوکر سے کر دیتا تھا میں دنیا ایک طرف۔ کیا کہنے، اس کی آنکھوں نے مجھ سے میری خودداری چھینی ورنہ، پاؤں کی ٹھوکر سے کر دیتا تھا میں دنیا ایک طرف، میری مرضی تھی میں ذرے چنتا یا لہریں چنتا، میری مرضی تھی میں ذرے چنتا یا لہریں چنتا، اس نے صحرا ایک طرف رکھا اور دریا ایک طرف۔ اور شعر دیکھیے کہ بہت شکریہ، ہم تمہارے غم سے باہر آ گئے، ہجر سے بچنے کے منتر آ گئے، ہم تمہارے غم سے باہر آ گئے، ہجر سے بچنے کے منتر آ گئے، میں نے تم کو اندر آنے کا کہا، تم تو میرے دل کے اندر آ گئے۔ کیا کہنے، ہم تمہارے غم سے باہر آ گئے، ہجر سے بچنے کے منتر آ گئے، میں نے تم کو اندر آنے کا کہا، تم تو میرے دل کے اندر آ گئے، ایک ہی عورت کو دنیا مان کر اتنا گھوما ہوں کہ چکر آ گئے۔ کیا کہنے بھائی، کیا کہنے، واہ 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 واہ، اچھا شعر ہے بھائی، واہ 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 واہ، ایک ہی عورت کو دنیا مان کر
इतना घूमा हूं कि चक्कर आ गए, इम्तिहान इश्क मुश्किल था मगर नकल करके अच्छे नंबर आ गए। इम्तिहान इश्क मुश्किल था मगर नकल करके अच्छे नंबर आ गए। जो दोस्त पाकिस्तान से उनको पता होगा, ये गंगा राम एक हॉस्पिटल है, एक और हॉस्पिटल है, इसका मैं जिक्र करूँ। तुम तो मेरे दिल के अंदर आ गए, तेरे कुछ आशिक तो गंगा राम हैं, तेरे कुछ आशिक तो गंगा राम हैं, और जो बाकी थे निश्तर आ गए। क्या कहने आप भाई, वाह वाह। पहले एक गजल है जरा मेरा अपना दिल आता, ये मैंने कब कहा कि मेरे हक में फैसला करे, ये मैंने कब कहा कि मेरे हक में फैसला करे, अगर वो मुझसे खुश नहीं है तो मुझे जुदा करे। मैं उसके साथ जिस तरह गुजारता हूँ जिंदगी, उसे तो चाहिए कि मेरा शुक्रिया अदा करे। मैं उसके साथ जिस तरह गुजारता हूँ जिंदगी, उसे तो चाहिए कि मेरा शुक्रिया अदा करे। बना चुका हूँ मैं मोहब्बतों के दर्द की दवा, अगर किसी को चाहिए तो मुझसे राब्ता करे। मेरी दुआ है और एक तरह से बद्दुआ भी है, मेरी दुआ है और एक तरह से बद्दुआ भी है, खुदा तुम्हें तुम्हारे जैसी बेटियां अता करे। मैं एक नज़्म सुना रहा हूँ जो आपने शायद ना सुनी। ये एक नज़्म है मोहब्बत के ऊपर, एक नज़्म देखिए। मोहब्बत खुद अपने लिए जिस्म चुनती है और जाल बुनती है उनके लिए जो ये आग अपने सीनों में भरने को तैयार हों, घुट के जीने से बेजार हों। मोहब्बत खुद अपने लिए जिस्म चुनती है और जाल बुनती है उनके लिए जो ये आग अपने सीनों में भरने को तैयार हों, घुट के जीने से बेदार हों। मोहब्बत कभी एक से या कभी 101 लोगों से होने का ऐलान एक साथ करती है, इसमें कहीं उम्र की जिन्स की कोई कदर नहीं। मोहब्बत किसी बेंच पर एक मर्द और औरत में खाई हुई एक अधूरी कसम है। मोहब्बत में मर जाना मरना नहीं, मोहब्बत तो खुद देवताओं का पुनर्जन्म है। मोहब्बत किसी राहबा की कलाई से उतरी हुई चूड़ियों की खनक है। मोहब्बत किसी एक मुर्दा सितारे को खैरात में मिलने वाली चमक है। मोहब्बत पे शक तो खुद अपनी ही हस्ती पे शक है। मोहब्बत तो महबूब के कद्दो कामत से जन्मी हुई वो अलामत है और तेज़ बारिश में सहमे हुए हाथियों पर बड़ी छतरियों की तरह है। मोहब्बत सर्द मुल्कों में वापस पलटते हुए अपने ज़ख्मी परों से खला में लहू की लकीरें बनाती हुई कूंज है, मूंज है और दिल की ज़मीनों को सैराब करती हुई नहर है, कहर है, जहर है जो रगों में। बहुत शुक्रिया। मोहब्बत तो महबूब के कद्दो कामत से जन्मी हुई वो अलामत है और तेज़ बारिश में सहमे हुई हाथियों पर बड़ी छतरियों की तरह है। मोहब्बत सर्द मुल्कों में वापस पलटते हुए अपने ज़ख्मी परों से खला में लहू की लकीरें बनाती हुई कूंज है, मूंज है और दिल की ज़मीनों को सैराब करती हुई नहर है, कहर है, जहर है जो रगों में उतर कर बदन को उदासी के उस शहर में मार कर खैराबाद कहती है जो कैलविनों ने बस ज़हन में ही तसव्वुर किया था। मस्जिदों में सिपारों को सीनों में महफूज करते हुए बच्चियों को खुदा से डराते हुए मौलवी का मकर है। मोहब्बत कलीसाओं में रूसी अखरोट की लकड़ियों से बनी कुर्सियों पर बुजुर्गों की आंखों में मरने का डर है। मोहब्बत ज़हीनों पे खुलती है, इसको गबी कुंद जहनों से कोई इलाका नहीं। मोहब्बत को क्या कोई अपना है या गैर है, इसमें आदमी सब कुछ लुटा के भी कह चल खैर है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या कहने वाह। एक और नज़्म देखिए, एक और नज़्म देखिए। सफ़ेद शर्ट थी, तुम सीढ़ियों में बैठे थे, मैं जब क्लास से निकली थी मुस्कुराते हुए। हमारी पहली मुलाकात याद है ना तुम्हें, इशारे करते थे तुम मुझको आते जाते हुए। तमाम रात वो आंखें न भूलती थी मुझे कि जिनमें मेरे लिए इज्जत और वकार दिखे। मुझे ये दुनिया बयाबान थी मगर एक दिन तुम एक बार दिखे और बेशुमार दिखे। मुझे ये डर था कि तुम भी कहीं वही तो नहीं जो जिस्म पर ही तमन्ना के दाग छोड़ते हैं। खुदा का शुक्र कि तुम उनसे मुख्तलिफ निकले जो फूल तोड़ के गुस्से में बाग छोड़ते हैं। ज्यादा वक्त न गुजरा था इस ताल्लुक को कि उसके बाद वो लम्हा करीं करीं आया। ज्यादा वक्त न गुजरा था इस ताल्लुक को कि उसके बाद वो लम्हा करीं करीं आया। छुआ था तुमने मुझे और मुझे मोहब्बत पर यकीन आया था लेकिन कभी नहीं आया। फिर उसके बाद मेरा नशा सकूत गया, मैं कश्मकश में थी, तुम मेरे कौन लगते हो। मैं अमृता तो मैं सोचूं तो मेरे साहिर हो, मैं फारिहा तो मैं देखूं तो जौन लगते हो। हम एक साथ रहे और हमें पता न चला,
ताल्लुकात की हद बंदियां भी होती हैं, मोहब्बतों के सफ़र में जो रास्ते हैं वहीं हवस की समत में पगडंडियां भी होती हैं। तुम्हारे वास्ते जो मेरे दिल में है हाफी, तुम्हें मैं काश ये सब कुछ कभी बता पाती, और अब मजीद न मिलने की कोई वजह नहीं, बस अपनी माँ से मैं आंखें नहीं मिला पाती। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। अब आप जो गजल कहेंगे ना सुनो। एक और नज्म भी है, एक और नज्म आ रही है क्या? सुबह रोशन थी और गर्मियों के थका देने वाले दिनों में सारी दुनिया से आज़ाद हम मछलियों की तरह मैली नहरों में गोते लगाते, अपने चेहरे पे कीचड़ लगाकर डराते थे एक दूसरे को। किनारों पे बैठे हुए हमने जो अहद एक दूसरे से लिए थे, उसके धुंधले से नक्शे आज भी मेरे दिल पर कई नक्श हैं। खुदा रोज सूरज को तैयार करके हमारी तरफ भेजता था, और हम साया कुफ्र में एक दूजे के चेहरे की ताबिंदगी की दुआ मांगते थे। उसका चेहरा कभी मेरी आंखों से ओझल नहीं हो सका। उसका चेहरा अगर मेरी आंखों से हटता तो मैं कायनातों में फैले हुए उन मज़ाहिर की तफहीम नज़मों में करता कि जिन पर बज़िद हैं ये बीमार, जिनको खुद अपनी तमन्नाओं की आत्माओं ने इतना डराया कि इनको हवस के कफस में मोहब्बत की किरणों ने छूने की कोशिश भी की तो ये उससे परे हो गए। इनके बस में नहीं कि ये महसूस करते एक मोहब्बत भरे हाथ का लम्स, जिससे इनकार कर करके इनके बदन खुरदरे हो गए, जिससे इनकार करके इनके बदन खुरदरे हो। एक दिन जो खुदा और मोहब्बत की एक किस्त को अगले दिन पर नहीं टाल सकते, खुदा और मोहब्बत पर राय जनी करते थकते नहीं, और इस पर भी ये चाहते हैं कि मैं इनकी मर्जी की नज़में कहूँ जिनमें इनकी तशफ़ी का सामान हो, आदमी पढ़ के हैरान हो, जिसको ये इल्म कहते हैं उस इल्म की बात हो, जिसको ये इल्म कहते हैं उस इल्म की बात हो। फ़लसफ़ा, दीन, तारीख़, साइंस, समाज, अकीदा, ज़बानें, मुआशी मसावात, इंसान के रंग व आदात व अतवार, ईजाद, तकलीद, अमन, इंतशार, लैनन की अज़मत के किस्से, फितरी बलाओं से और देवताओं से जंग, सुलह नामा लिए तेज़ रफ्तार घोड़ों पे सहमे सिपाही, नज़रिया समावात में कांट ने क्या कहा और उसकी जुराबों की फीतों की डिबिया, कीमिया के ख़जानों का मुंह खोलने वाला बाबल कौन था जिसने पारे को पत्थर में डाला, समंदर की तस्खीर और अटलांटिक पे आबादियाँ, मछलियाँ कश्तियों जैसी क्यों हैं और राफेल के हाथ पर मट्टी कैसे लगी। ये सवाल और ये सारी बातें मेरे किस काम की। पिछले 10 साल से उसकी आवाज़ तक मैं नहीं सुन सका, और ये पूछते हैं कि हैगल के नज़दीक तारीख़ क्या है। क्या कहने, क्या कहने आप भाई, वाह 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 वाह। मेरा दिल भी ज़हन से यादों के लश्कर जा चुके, वो मेरी महफिल से उठकर जा चुके। मेरा दिल भी जैसे पाकिस्तान है, सब हुकूमत करके बाहर जा चुके। मेरा दिल भी जैसे पाकिस्तान है, सब हुकूमत करके बाहर जा चुके। और कुछ आखिर पे एक गज़ल कहने मैं सुना दूंगा जो एक सरा की गज़ल देखो वो जी जी। तरिया मूंझा अजण तक चई वधे हैं, तरिया मूंझा अजण तक चई वधे हैं, मोहब्बत विच वडे धक चई वधे हैं। तरिया मूंझा अजण तक चई वधे हैं, मोहब्बत विच वडे धक चई वधे हैं, बलोच आसे पते क्या था अचानक, ऊंधी जूती ते अजरक चई वधे हैं। बलोच आसे पते क्या था अचानक, ऊंधी जूती ते अजरक चई वधे हैं, तोड़े कहीं जाते साकू यार टकरन, असा मूंढे ते बैठक चई वधे हैं। तोड़े कहीं जाते साकू यार टकरन, असा मूंढे ते बैठक चई वधे हैं। ओ खादा वलदा देवे या ना देवे, असा डी रात ऐनक चई वधे हैं। हे केजी डैण टकरी हई असाकू, हे केजी डैण टकरी हई असाकू, अजा ताईं जिस्म ते चक चई वधे। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का, बहुत शुक्रिया। क्या कहने आप भाई, क्या ही कहने, क्या कहने। आफू भाई को